वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय आओ प्रेम અને ભાવથી
ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ અને ભગવાનની દિવ્ય લીલામાં પ્રવેશ કરીએ. જે લોકોને આવડે એ સાથે અથવા પછી ગાજો. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति. जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति. राधे. कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति. विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति. दध्यादिकम् मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति. दध्यादिकं मोहवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति. गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्. गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्. पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. श्री राधे. शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या. सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या. ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति.
निशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति 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 गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दयादाने सेजे गोलोक संचरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી આજે કંટારિયા, કાથોટિયા અને વાછાણી આ ત્રણેય પરિવારના આંગણે ભગવાન ભાગવતજી પધાર્યા છે. ત્યારે આ નવા વર્ષના શુભ દિવસે કથા શ્રવણ કરવા પધારેલા આપ સૌ શ્રોતાજનોનું સ્વાગત છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય સિયારામ. જય સિયારામ. જય માતાજી. જય ભગવાનની કથા ઔષધિનું કામ કરે છે, રસાયણનું કામ કરે છે. ઔષધિમાં અને રસાયણમાં થોડોક તફાવત છે. ઔષધિ એટલે દવા, રોગ થાય ત્યારે પીવી પડે એ દવા, અને રોગ ન થાય એટલા માટે જેનું સેવન કરવાનું હોય એ રસાયણ. પ્રભુનું નામ રસાયણ સેવે, પણ જો પથ્ય પડાય નહીં
તો તેનું ફળ લેશ ન પામે અને ભવરોગો કદી જાય નહીં. તો ભગવાનની કથા, ભગવાનનું નામ એ રસાયણ છે. ઔષધિ અને રસાયણમાં થોડોક તફાવત છે. તો ભગવાનની કથા રસાયણ છે. રસાયણનું સેવન બધા કરી શકે, ઔષધિનું તો જે બીમાર હોય એ કરે. એટલે ભગવાનની કથા એ રસાયણ છે. તમે કહેશો કે ભાઈ અમારે તો રસાયણની જરૂર નથી ને ઔષધિની જરૂર નથી, અમે ક્યાં બીમાર છીએ, અમને કાંઈ નથી થયું. ખબર નથી આપણને. બાકી આપણે બધા, હું તમે બધા આપણે બીમાર જ છીએ. આપણને બધાને એક રોગ થયો છે અને આપણને રસાયણ લેવાનું મન નથી થતું. એની પાછળ એ જ કારણ જવાબદાર છે કે આપણને ખબર નથી. જ્યાં સુધી દર્દીને ખબર, અને યાદ રાખજો, દવા કે રસાયણ ત્યાં સુધી અસર પણ નથી કરતું જ્યાં સુધી દર્દી પોતે સ્વીકારે નહીં કે મને આ રોગ છે. એટલે પહેલા તો સ્વીકારવું પડે, પહેલા તમને ખબર પડે કે મને આ રોગ થયો છે, અને પછી તમે એની દવા લ્યો. અને એ આમનામ નહીં, શ્રદ્ધાથી. હા, દવા પણ શ્રદ્ધાથી લેવી પડે. તમને માનવામાં નહીં આવતું પણ મને એક બહુ મોટા ડોક્ટર કહેતા હતા. હા, ડોક્ટર સાહેબ સાથે એક દિવસ એક પ્રસંગમાં અમે બાજુમાં બેસીને જમતા હતા અને ફોન આવ્યો સાહેબને કે તમે દવા લખી દીધી હતી, એનો કોર્સ પૂરો થઈ ગયો પણ હજી સારું તો ન થયું. એટલે ડોક્ટર સાહેબ ફોનમાં વાત કરતા, બહુ મોટા ડોક્ટર, સિનિયર, અને જવાબ આપતા હતા કે મેં તમને દવા લીધી હતી પણ દવા કેવી રીતે લેવાની એમ કહ્યું હતું, યાદ છે તમને? તમે એમ નહીં લીધી હોય. યાદ કરો મેં શું કીધું હતું તમને? દવા પીવો ત્યારે માતાજીનું નામ લેવાનું છે કે મને રોગ મટી જશે. તમે માતાજીને યાદ કર્યા હતા? આ સત્ય હકીકત છે. તો ઓલો ભાઈ સ્વીકારે છે, ના એ તો હું ભૂલી ગયો, તમે કીધું તું પણ એ તો શ્રદ્ધાથી કીધું હશે એમ. નહીં, એ માતાજીને યાદ કરીને તમારે દવા લેવાની હતી, આમને નથી લેવાની. હવે ઈનો ઈ રો એ પાછું રિપીટ કરો, આમનામ લેશો તો પાછો ફેર નહીં પડે. આ ડોક્ટર સાહેબ, આ હું નથી કહેતો, આ ડોક્ટરને હજી હમણાં જ આ જ વર્ષની 2025ની જ ઘટના છે. પછી મેં સાહેબને કીધું કે સાહેબ તમે આવું માતાજીનું નામ લઈને દવા પીવાનું? મને કે હા જગતભાઈ, કે આમાં શું છે, રોગ તો જ અસર કરે છે જો એને, દવા તો જ અસર કરે જો એને શ્રદ્ધા હોય. તમે જોયું છે, નાના ગામડામાં આપણે રહેતા હોય અને મોટી ઉંમરના દાદા અને દાદીમાં હોય, એને તમે અહીં રાજકોટના કોઈક મોટા ડૉક્ટર પાસે લઈ આવો, એને શરદી હોય, તાવ હોય, ઉધરસ હોય, એ દવા એને અસર નહીં કરે. પણ ગામડામાં ઓલી લાલ પીળી પડીકીમાં સવાર બપોર ને સાંજ એ આપશે, એ ગામડાના ડૉક્ટર બહુ મોટી ઉંમરના હશે, બીજે દી માડી ઊભા. એ ડૉક્ટર સાહેબનું કામ. એટલે તમારે ઓલો અમેરિકા ભણીને આવ્યો છે, એમાં કેટલા દરરોજ રિસર્ચ થાય છે પણ એ અસર નહીં કરે. એનું કારણ છે શ્રદ્ધા. બધી જ જગ્યાએ જરૂરી છે. એટલા માટે આપણે ત્યાં ભવાની એ શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ છે અને ભગવાન શંકર એ વિશ્વાસનું સ્વરૂપ છે. ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો યાભ્યામ વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધાઃ સ્વાંતસ્તમીશ્વરમ. એટલે પહેલા તો આપણને રોગ થયો છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, અને પછી જે ઔષધિ લઈએ છીએ કે જે રસાયણ લઈએ છીએ એમાં આપણને પૂરો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તો આપણને બધાને રોગ થયો છે, એ રોગનું નામ છે ભવરોગ. ખબર કેમ પડે? તો ગામડામાં તમે સાંભળ્યું હશે, જૂના લોકો કાળી મેઘલી રાત હોય, ખેતરમાં કામ કરતા હોય, ક્યાંક પશુઓની સેવા કરતા હોય અને કોઈક ને કંઈક જનાવર અડી જાય રાત્રે, અડધી રાત્રે. ગામડામાં બીજા કઈ વાહનો અને દવાખાના હતા નહીં, એટલે સૌથી પહેલા એ દર્દીને લઈ આવે એટલે જે અનુભવી માણસ હોય એ તરત એમ કે લીમડો ખવડાવો, એને લીમડો ખવડાવો. લીમડો ખવડાવે, પછી પૂછે કેવું લાગે છે? કડવો લીમડો. કેવું લાગે છે? તો ઓલા ભાઈ કે લીમડો છે તો કડવો જ લાગે ને. જોઈને કડવો લાગે તો ચિંતા નથી. તો કોઈક સાદું જનાવર એને અડી ગયું છે એ તો હરખું થઈ જશે. પણ એમ કે મોડું લાગે છે તો ચિંતા કરવાની. તાત્કાલિક એને સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચાડો. એને એરું કડ્યો છે, એને નાગ કડ્યો છે. કારણ કે જેને સર્પદંશ થાય એને પછી કડવાશ લાગતી નથી, ગમે એવી કડવી વસ્તુ ખવડાવો. આ રીતેનું પરીક્ષણ થતું. એમ તુલસીદાસજી મહારાજે લખ્યું છે
કે જેને ભવરોગ થયો હોય ને એ ખબર કેમ પડે? તો જેને કામ, ક્રોધ, લોભ, વિષયના ભોગ જે બધા છે, જેને મીઠા લાગે છે ને, એમ સમજવાનું કે એને ભવરોગ થયો છે. આપણને બધાને મીઠા લાગે છે ને, આપણને કોઈના દુનિયા છોડવી ગમે છે, બહુ સારું છે, બહુ જલસા છે, બહુ મોજ છે, બધું સારું લાગે છે. કામ ભુજંગ દસત જીમ જાહી, વિષય નીમ કટુ લાગત નાહી. કામ ભુજંગ દસત જીમ જાહી, વિષય નીમ કટુ લાગત નાહી. કામ ભુજંગ દસત જીમી જાહી, વિષય નીમ કટુ લાગત નાહી. મંગલ ભવન મંગલ હારી, દ્રવહુષુ દશરથ અજીર બિહારી. મંગલ ભવન મંગલ હારી, દ્રવહુષુ દશરથ અજીર બિહારી. મંગલ ભવન મંગલ હારી, દ્રવહુષુ દશરથ અજીર બિહારી. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ગાઈએ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. 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 કામરૂપી સર્પ જેને દંશ આપે, જેનાથી કામનાઓ સારી લાગે, સમજવાનું વિષય નીમ કટુ લાગત નાહી. જેને વિષય રૂપી ઝેર જેવા, વિષયાન વિષવત્ય જે તેમ કહ્યું છે, વિષયો તો વિષ જેવા છે, પણ જેને મીઠા લાગે છે, સમજવાનું કે એને કામરૂપી સર્પે દંશ આપ્યો છે. અને આપણે બધા જ એમાં સામેલ છીએ. એટલા માટે આપણે રસાયણનું અને ઔષધનું સેવન કરવું જરૂરી છે. આપણે બધા જ રોગી છીએ. અને કથા એ રસાયણ છે, કથા એ ઔષધિ છે, ભગવાનનું નામ એ રસાયણ છે. એટલા માટે પૂજ્ય દાદાજી ભાગવત કથા કરતા ત્યારે કહેતા, ડોંગરેજી મહારાજ પણ અવારનવાર કહેતા કે કથા થાય, કથાનું શ્રવણ થાય, એના કરતા વધારે વચ્ચે વચ્ચે જેટલું સંકીર્તન વધારે થાય બહુ જરૂરી છે. ભગવાનનું નામ છે, રસાયણ છે. જ્યારે જ્યારે વચ્ચે સંકીર્તન આવે ત્યારે બે હાથ જોડી તાલી પાડતા પડતા ભગવાનનું નામ લેવું, આનાથી ભવરોગ મળશે. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. ગાઈએ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. પ્રેમ ઓર ભાવ સે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે 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 રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. સીતા રામ. એટલે સંકીર્તન બહુ જરૂરી છે. સંકીર્તન સાથે તાળી પાડવી પણ જરૂરી છે.
ઔષધિનું સેવન કરવાનું છે પણ પથ્યનું પાલન કરવાનું છે ને, એટલા માટે પથ્યનું પાલન કેવી રીતે કરવાનું, ક્યાં ક્યાં પથ્ય છે, તો સંકીર્તન કરવાનું, મનની અંદર પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય એવી રીતે સંકીર્તન કરવાનું, તાલી પાડતા પાડતા સંકીર્તન કરવાનું, શરમ નહીં રાખવાની. અને તાલી પાડવાના તો બે ફાયદા છે. એક તો એક્યુપ્રેશર થાય, એ તમે બધા જાણો જ છો. અને બીજું, અમુક લોકો આમાં બેઠા હોય, સિરિયસ થઈને બેઠા હોય, તાલી ન પાડે, હસે નહીં. બહુ સિરિયસ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ છે ને એ સકલ કલાદિ ગુરુ છે. ભગવાન કૃષ્ણ હસાવવા વાળા છે. ભગવાન કૃષ્ણને એકદમ સિરિયસ થઈને બેઠા હોય તો ભગવાનને ચિંતા થાય કે આને થયું છે હું. એટલે હસો, આનંદ કરો, કારણ કે આનંદ એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. જેટલા આપણે આનંદમાં રહીએ ને, આપણો હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ જેમ જેમ ઊંચો થાય એમ સમજવાનું કે તમે ભગવાનથી વધુ નજીક છો. પણ એ આનંદ પણ પાછો કયા રસ્તે મળે છે? અહીંયા આનંદ મળે એ તો સંપૂર્ણ સાત્વિક આનંદ છે, એટલે જરાય ચિંતા નથી કરવાની. તો બે ફાયદા છે તાલી પાડવાના. સંકીર્તન આવે ત્યારે ખાસ તાલી પાડવી, એક એક્યુપ્રેશર થાય. અને બીજો એક ફાયદો છે, તમે સાંભળ્યું હશે, એક વાર્તા છે નાનકડી, એક બાપુએ કીધું હતું, મેં સાંભળેલી, કે જ્યારે તાળી પાડીએ ત્યારે આપણા પાપ છે એ દૂર ભાગે છે. એક તાળી પાડો એટલે એક પાપ ગયું બહાર. જેટલી તાળી પાડો, અને પછી ગમે ત્યારે તાળી પડાય નહીં, નકર બાજુવાળા કોઈક તમને પકડીને બહાર મૂક્યા છે કે ભાઈ શાંતિ રાખે, કથા સાંભળવા દે. સંકીર્તન આવે ત્યારે તાળી પાડવાની, એટલે જેટલી વખત સંકીર્તન હાલે એટલી વખત તાળી પાડવાની, એટલા પાપ બહાર જાય. એક ભાઈ બહુ બૌદ્ધિક પ્રશ્ન પૂછતા હતા, એકદમ લોજિકલ પ્રશ્ન. એને કહ્યું કે તો જ્યાં કથા હાલતી હોય ત્યાં નકરા પાપ જ હશે, એમ ચારે બાજુ અવકાશમાં પાપ ઉડતા હશે, ત્યાં તો જવાય જ નહીં. એની વાત એ સાચી કે ત્યાં જાય ને ભૂલમાં આપણને ચોટી જાય તો, વળગે તો. પેલા બાપુએ જવાબ આપ્યો કે ઈ પાપ જાય ક્યાં? ભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, પાપ જાય ક્યાં? પછી કીધું કે જે તાળી ન પાડતા હોય ને એની ઉપર જઈને બેસી જાય બધા. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ, એટલા માટે હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ. હવે કોઈ બીજાની ચિંતા નહીં કરે, આપણે તાલી પાડો. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. ઓ હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. 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 તો ભગવાનનું નામ લેવાનું, આપણને જે ભવરોગ થયો છે એમાંથી મુક્તિ મળે, અથવા તો જો ન થયો હોય તો થાય નહીં, બંને ફાયદા છે. ભગવાનનું નામ રસાયણનું કામ કરે છે, કથા રસાયણ છે. ભવૌષધાત શ્રોત્ર મનોભિરામાત ક ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજ્યેત વિના પશુજ્ઞાન નિવૃત્ત તૃષ્ણૈરુપગીયમાનાત. શ્રીમદ ભાગવતની કથા સુખદેવજી મહારાજ કહે છે. વિચારો, સુખદેવજી મહારાજનો જન્મ થયો ને ત્યારથી જ એ પૂર્ણ કૃતકૃત્ય હતા, એમને કંઈ કરવાનું બાકી નહોતું. એની માના ગર્ભમાં હતા સુખદેવજી મહારાજ. જન્મ નહોતા લેતા કે હું જન્મ લઈશ તો મને સંસારની માયા લાગશે, એટલા માટે કહેવાય છે કે 16 વર્ષ સુધી માના ગર્ભમાં છે. પછી તો વેદવ્યાસજી એના પિતા કહે છે કે બેટા તને કોઈ બંધનમાં નહીં નાખું, તને જે કરવું એ છૂટ, તારે ભગવાનના રસ્તે જાવ તો તું છૂટો છો. આવા સુખદેવજી મહારાજ જે જન્મતા આવે ઘરને છોડીને જતા રહે છે, એ પણ શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું સેવન કરે છે. હવે એને તો કોઈ ભવરોગ થયો નથી, તો એના માટે આ રસાયણ છે, થાય નહીં. ધ્યાન રાખવું પડે ને. કોરોના વખતે આપણે બધાએ બહુ જોયું કે થોડી વારે હાથને સેનિટાઈઝ કરવા પડે, આ બધું ધ્યાન રાખવું પડે. સંસારમાં તો ચારે બાજુ કેટલો બધો કચરો છે, એ આપણી અંદર ન આવી જાય એટલા માટે રસાયણનું સેવન કરવું પડે.
અત્યારનો સમય આપણે સૌ જોઈએ છીએ કે સમાજ એ વસ્તુનિષ્ઠ બન્યો છે. માણસને સુખ સંપત્તિમાં જ દેખાય છે, વસ્તુમાં અને સંપત્તિમાંથી સુખ મળે છે એવું માણસ માનવા લાગ્યો છે. પણ હકીકતમાં સુખ એ કોઈ પણ વસ્તુ કે સંપત્તિમાં નથી. માણસ વસ્તુનિષ્ઠ બન્યો છે એટલા માટેની દ્રષ્ટિ આવી થઈ ગઈ છે. માણસ વસ્તુનિષ્ઠ મટી અને વ્યક્તિનિષ્ઠ બને. જેમ તમે બધા ભેગા થાવ છો ને દર અઠવાડિયે, આ કળિયુગમાં બહુ જરૂરી છે. અઠવાડિયે ભલે ક્યારેક કોઈકના ઘરે ક્યારેક મિલે, પણ ગમે ત્યાં ભેગા થાવ અને ભેગું એકવાર હનુમાન ચાલીસા કરજો, પછી જે કરવું એ કરજો. સીધું ચાલુ નહીં કરતા. ભજીયાનો તાવો એમ ખાલી ખાવા જ ભેગા ન થતા, એ જરૂરી છે. પણ એકાદ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ થાય, ક્યારેક મહિને એકાદ વખત સુંદરકાંડનો પાઠ થાય. આવો ઉપક્રમ પણ સાથે યમનાષ્ટક, બેનો ભેગા થાય તો યમનાષ્ટકના પાઠ થાય. અને બસ અઠવાડિયે 15 દિવસે મળીએ, એ બહુ જરૂરી છે. સમાજ વ્યક્તિનિષ્ઠ બને એ જરૂરી છે. અત્યારે ધીમે ધીમે તમે જુઓ, આપણા પરિવારો હતા એ બધા પરિવાર વિખાવા લાગ્યા છે, વિભક્ત પરિવારો થયા છે. એનાથી ઘણી બધી વિપત્તિઓનો સામનો આપણા સમાજે કરવો પડી રહ્યો છે. સંયુક્ત રહેવામાં બહુ ફાયદો છે. સંઘે શક્તિ કલો યુગે. રાજભાઈ અમે હમણાં જ વાત કરતા હતા રસ્તામાં કે જેટલા ભેગા રહીએ ને ભાઈઓની યુનિટી જેટલી હોય એ બહુ જરૂરી છે. એનાથી સંસ્કારનો વારસો પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. એનાથી આપણી સ્ટ્રેન્થ પણ એકબીજાની સાથે વહેંચાય છે અને વધારે સરળતાથી આપણે આગળ વધીએ છીએ. નાના મોટા સ્વભાવ તો એકબીજાના હોય તો સહન કરવા જ પડે. પણ ક્યારેક એમ કહેવાનું ભાઈ એ તો નાનો છે ને, ક્યારેક એમ કહેવાનું ભાઈ એ તો મોટો છે ને, એમ કરીને કોકે તો જતું કરવું જ પડે. પણ ભેગું રહેવાનું, ભેગા રહીએ અને આવા સત્કર્મો ક્યારેક થાય, નાના મોટા. ક્યારેક સત્યનારાયણની કથા થાય, ક્યારેક રાંદલમાના લોટા. કેટલા આપણને આપણા આ પૂર્વજો ઋષિમુનિઓએ કેટલા ઉપાયો આપ્યા છે કે તમે તમારી પાસે જે હોય એનાથી તમે કરી શકો. તો આમ કરવાથી આપણી વસ્તુમાં જે સુખ મેળવવાની જે નીતિ છે એ દૂર થાય અને આપણે વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય કે માણસ મહત્વનો છે, વસ્તુ નહીં. મોબાઈલ ફોન ને મોટર ગાડી બંગલા એ તો આવશે, પણ માણસ નહીં આવે. માણસને સાચવવા જરૂરી છે, માણસને ઊભો રાખવો જરૂરી છે. સુતેલાને બેઠા કરો, બેઠાને ચાલતા કરો અને ચાલતાને દોડતા કરો. આવું સૂત્ર હોવું જોઈએ. સંગચ્છદ્વમ સંવદધ્વમ સંવો મનાવસે જાનતા. શ્રીમદ ભાગવતની કથા દ્વારા આપણને આ બધું જ જ્ઞાન મળશે. આ બધી જ દ્રષ્ટિ આપણને ભાગવત કથાના માધ્યમથી મળશે. આવો શ્રીમદ ભાગવતના એ પુણ્ય ભાગીરથી પ્રવાહની અંદર પ્રવેશ કરતા ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીએ. પહેલો શ્લોક છે, બધા મારા પછી ગાન કરજો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અમારા નમસ્કાર. પણ કેવા શ્રી કૃષ્ણ? તો આ પહેલા જ શ્લોકની અંદર ભગવાનનું સ્વરૂપ, સ્વભાવ અને સામર્થ્ય, ભગવાનનો પરિચય આપ્યો છે. કોઈ પણ માણસનું પૂર્ણ પરિચય આપણને ત્યારે જ થાય છે જ્યારે આપણે સ્વરૂપ, સ્વભાવ અને સામર્થ્યથી પરિચિત થઈએ. કારણ કે આમનામ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશનમાં તો સારા કપડાં પહેરીને કોઈ આવે તો આપણને સારા જ લાગે, પણ ખબર સાચી ક્યારે પડે કે એનો સ્વભાવ કેવો છે એ પણ જાણવું પડે ને. નકર તો નો આમ મૂર્તિઓ કન્યાને આમ હામાં બેહાડી દે, એકબીજાને ગમે એટલે હાલો ફાઇનલ ડન કરો સગાઈ, ગોળ ધાણા ખાઈ લ્યો, એવું નથી થતું. પછી આપણે અંદર રૂમમાં મોકલીએ છીએ કે ભાઈ વાતું કરી લ્યો બે એકબીજા, એનો સ્વભાવ કેવો છે એનાથી થોડાક પરિચિત થાવ, પછી તમે જન્મ જન્માંતરના બંધનમાં પડજો. પેલા નક્કી કરો તમને એકબીજાને. એટલા માટે સ્વરૂપ ખાલી મહત્વનું નથી, સ્વભાવ એટલો જ મહત્વનો છે. ત્રીજી વસ્તુ છે સામર્થ્ય. તમે કોઈ માણસને જોવો બહુ સારા હોય, હેન્ડસમ હોય, બ્યુટીફુલ, પછી
સ્વભાવ પણ એનો બહુ સારો હોય અને પછી ખબર પડે કે ભાઈ એ તો ક્લાસ 1 ઓફિસર છે, બહુ મોટા ડોક્ટર છે, બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિ છે, તો તમને એના પ્રત્યે માન ઓર વધે, તમને એનો સંપૂર્ણ પરિચય મળે. એમ ભગવાનનો પણ સંપૂર્ણ પરિચય મેળવવા માટે ભગવાનનું સ્વરૂપ, ભગવાનનો સ્વભાવ અને ભગવાનનું સામર્થ્ય, આ 3 વસ્તુ પેલા શ્લોકમાં વેદવ્યાસજીએ લખી છે. તો પેલી અર્ધરી એમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય ગાઓ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? સત્ય સ્વરૂપ. સત ચિત એટલે ચૈતન્ય અને આનંદ. તો સત્ય, ચૈતન્ય અને આનંદ આ 3 ભગવાનના સ્વરૂપ છે. એટલા માટે જે લોકો આ 3 વસ્તુથી જેટલા નજીક હશે એ ભગવાનથી વધુ નજીક હશે. જે વધારેમાં વધારે સત્યનું આચરણ કરતા હોય એ ભગવાનથી વધુ નજીક. ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ છે. એટલા માટે જ આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ. વાંચિતાર્થ ફલપ્રદ સત્યનારાયણો દેવ. બીજું છે ભગવાનનું ચિદ સ્વરૂપ, એટલે કે ભગવાન ચૈતન્ય છે. ભગવાન જડ નથી, ભગવાન ચૈતન્ય છે, ચિત્ત સ્વરૂપ છે. ત્રીજું ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. સુખ અલગ વસ્તુ છે, આનંદ અલગ વસ્તુ છે. સુખ જે છે એ એનું વિરોધી તમને મળશે, દુઃખ. શું કહેવાય એને? સુખ અને દુઃખ દ્વંદ્વ કહેવાય. જે સુખ છે તડકો અને છાયો, દિવસ અને રાત, સુખ અને દુઃખ. પણ આનંદનું વિરોધી તમને ના મળે. આનંદ તો આનંદ જ હોય. એટલે ભગવાન સુખ સ્વરૂપ ને આપણે બધા સુખી છીએ, પણ આનંદમાં છીએ કે નહીં એ આપણને જ ખબર હોય. માણસ સુખી હોય, ગમે એટલા મોટા મોટા બંગલા હોય, ગાડી હોય, તો એને સુખી કહેવાય. પણ એ મોજમાં છે કે નહીં એ તો તમે એને પૂછો તો ખબર પડે. ઘણી વખત કઈ ના હકતો હોય કોઈને, પોતાનું દુઃખ, પોતાની વ્યથા. એટલે એ આનંદ જે છે એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. અને ભગવાન કેવા આનંદના સાગર છે? બોલે ભગવાન એવા આનંદના સાગર છે કે જે સાગરનું એક ટીપું, અને એ ટીપાને આંગળી ઉપરથી તમે આમ છટકારો અને એના હજારો બિંદુઓ ફેલાઈ જાય, એમાંનું એક બિંદુ જો મળી જાય તો આખે 3 લોક સુખી થઈ જાય, આનંદિત થઈ જાય. એવા આનંદનો આખો દરિયો એટલે ભગવાન. જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશિ, જો આનંદ સિંધુ સુખના રાશિ છે ભગવાન. જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશિ, જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશિ. સી કરતે ત્રૈલોક સુપાસી, કરતે ત્રૈલોક સુપાસી. સી કરતે ત્રૈલોક સુપાસી. કરતે ત્રૈલોક સુપાસી. સો સુખ ધામ રામ અસનામા, સો સુખ ધામ રામ અસના. રામ કેવા છે? અખિલ લોકદાયક વિશ્રામા, અખિલ લોકદાયક વિશ્રામ. જે આખા જગતને, આખા લોકને, 3 લોકને વિશ્રામ આપે એનું નામ રામ. રામ ભગવાનનું જ્યારે નામકરણ સંસ્કાર થયું ત્યારની આ ચોપાઈ છે. નામ પ્રમાણે ગુણો હોય. જે આખા જગતનું ભરણ પોષણ કરી શકે એ ભરત. જેના નામ માત્રથી શત્રુઓનો નાશ થાય એ શત્રુઘ્ન. જાકે સુમિરન તે રિપુનાશા, નામ શત્રુહન બેદ પ્રકાશા. આમ નામ પ્રમાણે ગુણો હતા. ભગવાન રામનું નામ કૃષ્ણ કાળા છે એટલા માટે આપણે એને કૃષ્ણ કહીએ છીએ. તો આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. ભગવાનનું સામર્થ્ય શું? રૂપ તો આપણને ખબર પડી ગઈ, તો ભગવાનનું સામર્થ્ય શું?
તો વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, ભગવાન આખી વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય એના હેતુ છે. ભગવાન પોતે જ આ સૃષ્ટિની રચના કરે છે અને પોતે જ પાલન કરે છે અને પોતે જ પાછો એનો સંહાર કરે છે. આ એનું સામર્થ્ય છે. ઉપનિષદોમાં લખ્યું છે યતો વા ઇમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતી યત પ્રયંત્ય વિષમ વિશંતિ તદ બ્રહ્મ તદ વિજિજ્ઞાસસ્વ. જેનાથી આ બધું છે, આપણે બધા જ જેનાથી છે, આ ભગવાનનું સામર્થ્ય છે. ભ્રુકુટી વિલાસ સૃષ્ટિ લય હોય, ભગવાન ભ્રુકુટી વિલાસ માત્રથી આખી સૃષ્ટિનો લય થઈ જાય. એટલા માટે જો ભગવાન આવે છે અહીંયા તો ભક્તો માટે આવે છે, રાક્ષસોને મારવા નથી આવતા. રાક્ષસ શું ચીજ છે? નાના નાના રાક્ષસ, એને મારવા ભગવાન, જેને આ બધું બનાવ્યું એને અહીંયા આવવું પડે? નહીં, ખોટી વાત, આપણી માન્યતા છે. ભગવાન તો પરિત્રાણાય સાધુનામ, ભગવાન તો ભક્તો માટે આવે છે કે મારા ભક્તો, હું અવતાર લઉં તો મારી લીલાનું ગુણગાન કરે, હું જ્યાં લીલા કરું એ ધામનું સેવન કરે અને મારા જે નામ રાખવામાં આવે એ નામનું સેવન કરે. આમ નામ, ધામ, રૂપ અને લીલા આ ચારનો આશ્રય મારા વૈષ્ણવો કરે. એટલા માટે ભગવાન અવતાર લે છે. ભગવાનનું અવતરણ છે. ભગવાન આપણા સુધી આવે છે, બધા ત્યાં સુધી નથી જઈ શકતા, એટલા માટે ભગવાન નીચે ઉતરે છે સીડીથી. તો આ ભગવાનનું સામર્થ્ય છે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે? ત્રીજી વસ્તુ સ્વભાવની હતી ને, તાપત્રય વિનાશાય. ભગવાન આપણા ત્રિવિધ તાપનો નાશ કરે છે, એવો ભગવાનનો સ્વભાવ છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ત્રણેય પ્રકારના તાપનો ભગવાન નાશ કરે છે. આવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એને શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આમ પેલા જ શ્લોકની અંદર ભગવાનના સ્વરૂપનો પરિચય આપી, ભગવાનને નમસ્કાર કરી અને સુખદેવજી મહારાજ, વેદવ્યાસજી આ શ્રીમદ ભાગવત લખ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય બે પુરાણોની અંદર છે, એક પદ્મ પુરાણમાં અને એક સ્કંદ પુરાણમાં. ભાગવતની અંદર ભાગવતનું મહાત્મ્ય ન હોય, પોતાના મોઢે પોતાના વખાણ કોઈ કરે. બીજા અન્યોન્ય પુરાણોમાં ભાગવત પુરાણનું મહાત્મ્ય લખ્યું છે કે આ ભાગવત પુરાણનું શું મહત્વ છે, એનો પાઠ કરવાથી, એનો જપ કરવાથી, એનું શ્રવણ કરવાથી શું થાય. તો આપણે જે કથા સાંભળીએ છીએ શરૂઆતમાં એ પદ્મ પુરાણ અંતર્ગતનું મહાત્મ્ય છે. આપ સૌ જાણો છો, આપ સૌ સત્સંગી છો, તમે સાંભળ્યું જ હશે. નૈમિષારણ્યની અંદર 88,000 ઋષિ મુનિઓ ભેગા થયા અને એક બહુ મોટો 1000 વર્ષ સુધી ચાલે એવો યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. અને આ યજ્ઞ પૂરો થાય ને પછી સાંજે જે સમય વધે ત્યારે અલગ અલગ પુરાણોની કથા થાય. અને એ પુરાણની કથા કહેવાવાળા સૂત પુરાણી, રોમહર્ષણ સૂતજી છે, આ કથા કરે છે. અને જે ઋષિઓ કથા સાંભળે છે એ બધાના પ્રતિનિધિ તરીકે શૌનકજી બેઠા છે. એ પ્રશ્ન પૂછે છે બધા વતી, અને પ્રશ્નના જવાબમાં સૂતજી કથા કહે છે. તો શૌનકજી પ્રશ્ન પૂછે છે. શરૂઆતમાં સુખદેવજી મહારાજની વંદના કરી છે અને પછી શૌનકજીના પ્રશ્નની વાત કરે છે. શૌનક ઉવાચ અજ્ઞાનધ્વાંત વિદ્વાંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સૂતાખ્યાહિ કથા સારમ મમ કર્ણરસાયનમ. પહેલા જ શ્લોકમાં તમે સમજજો, સાવધાન થઈને કથા સાંભળશો, તમને ધીમે ધીમે તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મળતા રહેશે. શું પ્રશ્ન પૂછ્યું છે? હે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને મટાવવા, નષ્ટ કરવાને માટે કોટી સૂર્ય સમાન હે મારા ગુરુદેવ, સુતાખ્યાહી કથા સારમ, તમે તો બહુ મોટા વિદ્વાન છો, તમે કથા નહીં પણ મને કથાનો સાર કહો. સાર જે મારા કાનનું રસાયણ છે. સુતાખ્યાહી કથા સારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. કથાનો સાર. હવે શ્રીમદ ભાગવત આમ જોઈએ તો કથા તો ન જ કહેવાય, કથાનો સાર કહેવાય. અને આપણે તો એ સારનો પણ સાર 7 દિવસમાં લઈએ છીએ.
કારણ કે આ જે કથાની રચના થઈ એ તો 5000 વર્ષ પહેલા થઈ, ત્યારે પણ કથાના સારની વાત હતી. અને કળિયુગમાં તો બધાને ઇન્સ્ટન્ટ જ જોઈએ. અત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ મેગી, 2 મિનિટ્સ મેગી. નાના બાળકો તો પ્રાઉડ કરે, મને મેગી બનાવતા આવડે. પાણી ગરમ કરીને એમાં નાખવાનું, તરત મેગી તૈયાર, તરત ભૂખ શાંત. સૂતાખ્યાહિ કથા સારમ મમ કર્ણરસાય. મને કથાનો સાર કહો. 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. બીજો પ્રશ્ન કહ્યો છે કે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય થી પ્રાપ્ત થતો વિવેક કેમ વધે? ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ ત્રણેયથી જીવનમાં જે મળે છે વૈરાગ, જે વિવેક, એ વિવેક કઈ રીતે વધે, કઈ રીતે મળે? ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે વૈષ્ણવો માયા અને મોહથી કેમ છુટકારો મેળવી શકે? ચોથો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે આ ઘોર કળિયુગ આવ્યો છે, જીવ લગભગ આસુરી વૃત્તિના થયા છે, ત્યારે આ જીવની વૃત્તિઓનું સંશોધન, શુદ્ધિ કઈ રીતે થાય? પરમ શ્રેય શું છે, પરમ કલ્યાણ શું છે? આ 5મો પ્રશ્ન છે. અને 6થો પ્રશ્ન છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિનું સાધન શું છે? આ 6 પ્રશ્નના જવાબમાં સૂતજીએ 12 સ્કંધની આ કથા કહી છે. એમ કહી શકાય કે એક પ્રશ્નના જવાબમાં 2 સ્કંધની કથા, આમ 6 પ્રશ્નના જવાબમાં 12 સ્કંધની કથા. હે સૂતજી, કોઈને ચિંતામણી મળી જાય ને તો એના આ દુનિયાના એની બધી જ ચિંતાઓ દૂર થઈ જાય. ચિંતામણિર લોક સુખમ. કોઈને સ્વર્ગનું એ કલ્પવૃક્ષ મળે, સુરદ્રુહ સ્વર્ગ સંપદામ, તો એને સ્વર્ગની સંપત્તિઓ મળે. પણ જો કોઈના ઉપર એના ગુરુ રાજી થઈ જાય ને તો એને સાક્ષાત ભગવાન વૈકુંઠ ધામ હાજરા હજરું કરી દે છે. પ્રયચ્છતિ ગુરુ પ્રીતો વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભમ. એટલા માટે આપ મારા ગુરુ મારી સામે પ્રસન્ન છો તો મને મારા આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. ત્યારે સૂતજી કહે છે કે હે શૌનકજી, તમારા મનની અંદર જે પ્રેમ અને ભાવ છે એને કારણે હું તમને કથા કહું છું. મેં જેટલો પણ અભ્યાસ કર્યો છે મારા ગુરુદેવની કૃપાથી, અને જેટલા મેં શાસ્ત્રો ભણ્યા છે એમાંથી જે સાર છે મારી બુદ્ધિપૂર્વક એમાંથી નિષ્કર્ષ કાઢી અને હું તમને કહીશ. જો તમે વિચારો કે કથા તો હજારો વર્ષથી થતી આવી છે, એકની એક કથા શું કામ, શું જરૂર છે? એક વખત કથા સાંભળી લીધી, આપણને પુણ્ય મળી ગયું, વાત પૂરી. પણ વાત પૂરી એમ નથી થતી. દરેક કથા અલગ અલગ હોય છે. ઘણા બધા તમારામાંથી વૈષ્ણવો હશે, અનેક વખત શ્રીમદ ભાગવત કથાનું, રામ કથાનું, શિવ પુરાણનું, દેવી ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું હશે. ઘણા લોકો એવા હશે કે જીવનમાં પહેલી વાર આવો મોકો મળ્યો હશે કે આજ કેકેવી પરિવારના આંગણે આ લાવો લઈ જ લેવો છે, અને આવ્યો છે, લઈ જ લેજો. મોબાઈલનું વ્રત લઈને, અને ખરેખર તમને બધાને વંદન કરવાનું મન થાય છે, કોઈના હાથમાં મોબાઈલ નથી. હો, બહુ સરસ, તમારા માટે તાળીઓ પાડો. આધુનિક વ્રત છે આ. નવું પુરાણ લખાવાનું છે, એમાં આવશે પેલા કે આ વ્રતનું તો હંમેશા પાલન, જેમ સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અધઃસુક્તિ, પત્રાવલ્યામ ચ ભોજનમ, એમ હવેનું જે પુરાણ લખાવાનું છે, કલ્કી પુરાણ તો છે, પણ પછી જે આપણે રચના કરશું એમાં મોબાઈલ વ્રત ધારણમ એવું લખશું. એટલે આ બહુ સરસ કથા હજારો વર્ષથી ચાલે છે, તેમ છતાંય શા માટે વારંવાર કથા શ્રવણ કરવાનું? જો કથા તો એકને એક જ છે, પણ શ્રોતા બદલાય ને એટલે કથા બદલાઈ જાય. તમે તો અમારે અશોકભાઈ ને બધા શ્રીનાથજી મહિલા સત્સંગ મંડળ ને જ્યાં કથા હોય ત્યાં બધે ગાડી ભરીને આવે. એક દિવસ કથા શ્રવણ કરે બધા. હરિદ્વાર પણ બધા આવ્યા હતા અને બધે આવે. ગોપીઓએ તો ત્યાં ગોમટામાં કથા કરાવી હતી, અમે હજી યાદ કરીએ છીએ. બધાને બોલાવ્યા છે ને? હા, કેજો વહેલા આવી જાઓ, શાસ્ત્રીજી યાદ કરતા હતા, કેજો વહેલા. કથા એક જ છે, શ્રોતાઓ બદલાય, કથા બદલાઈ જાય.
શ્રોતાનો વર્ગ એટલે હકીકતમાં ભગવાન છે. આ તો વાંગમય ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આપણો જેવો ભાવ હોય ને ભગવાન એવી રીતે આપણને દર્શન આપે. અને અહીંયા પણ આપણે જેટલા બધા બેઠા છીએ એ બધાને અલગ અલગ રીતે ભગવાનની કથા, બધાને એમ લાગે કે આ મારા માટે જ કહે છે, કારણ કે ભગવાન એ તમારા માટે જ કહે છે. હકીકત સાચી વાત પણ છે, એ તમારા માટે જ છે. એક બેન મને કહેતા હતા કે શાસ્ત્રીજી હું સમજી ગઈ, તમે કહેતા હતા નહીં. મેં કીધું શું? તમે મને કહેતા હતા ને, મને જ કહેતા હતા ને. હું સમજી ગયો. મેં કીધું હા, તીર બરાબર લાગ્યું છે, યોગ્ય જગ્યાએ. મેં કીધું હા, સમજી ગયા ને? કે હા, હવે ધ્યાન રાખશું. મેં કીધું ઓકે, બસ હરી. બધાને એમ જ લાગે મારા માટે જ. તમારો ભાવ જો હોય ને. પછી સવારે મેં તમને ચિઠ્ઠી લખીને રાખવાની વાત કરી હતી, એ પણ એટલા માટે જ છે કારણ કે પહેલે દિવસે ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય. અને અમને તો દર કથામાં જ્યારે પણ કથા હોય ત્યારે શરૂઆતમાં પહેલા જ દિવસે વધારે તો આવે, પ્રશ્નો પૂછે ઘણા બધા. પછી હું કહું કે કૃષ્ણ જન્મ થાય ને પછી આપણે નિરાતે બેસશું, પછી આપણા જે પ્રશ્નો હોય ને એની ચર્ચા કરશું. પછી છેક રૂકમણ વિવાહ થઈ જાય, 6ઠ્ઠા દિવસ સુધી દેખાય નહીં, એટલે પછી મારે બોલાવવા પડે. ઓલા ભાઈને બોલાવો, તમારા જમાઈને, એને કંઈક પ્રશ્નો પૂછવાતા એકાંતમાં નિરાતે બેસીને. પછી હું એને બોલાવું ને પછી પૂછીએ આપણે કે તમારે શું પ્રશ્ન હતા? બોલે હા પ્રશ્ન હતા, પણ લગભગ બધાના જવાબ મળી ગયા કથામાંથી. મેં કીધું બસ આ જ કથાની ફલશ્રુતિ છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતની કથા હજારો વર્ષથી ચાલી આવી છે, રામાયણની કથા હજારો વર્ષથી ચાલે છે. તેમ છતાંય જ્યારે જ્યારે કથા શ્રોતાઓ બદલે છે એમ કથા બદલી જાય છે, એના ભાવ બદલી જાય છે, સમસ્યાઓ બધાને અલગ હોય છે. ઘણા લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે 3:30 વાગે કથા છે ને, હજી તો 3:30 વાગે શાસ્ત્રીજી આવશે, પછી 2-3 શ્લોક બોલશે, સંકીર્તન કરાવશે, સ્તુતિ ગાશે, 20 મિનિટ તો થઈ જ જશે, આપણે 4 વાગે જશું. હવે એ તમને સ્પષ્ટતા કરી દઉં, હકીકતમાં 3:30 વાગે મંગલાચરણ થાય ને ત્યારથી જ કથા શરૂ થઈ જાય છે. હકીકતમાં આ એક પ્રકારનું ઓપરેશન છે. આનું એક સાયકોલોજીકલ સાયન્ટિફિકલી રિસર્ચ કરો તમે તો તમને ખ્યાલ આવે આ એક સર્જરી છે. તો સર્જરી કરવાની હોય, ઓપરેશન કરવાનું હોય ત્યારે ડોક્ટર ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જાય પછી સીધા કાપી નથી નાખતા, પહેલા એનેસ્થેસિયા આપે. શરીર છે, શરીરમાં જે અંગમાં ઓપરેશન કરવાનું છે એને થોડુંક એ ઓપરેશનને લાયક કરવું પડે, એનેસ્થેસિયા આપવું પડે. હવે એનેસ્થેસિયા આપે એટલે શું થાય? બેભાન થઈ જાય. તો અહીંયા તમને બેભાન કરીએ છીએ? નહીં, અહીંયા તમને જાગૃત કરવા પડે. કથામાં જ્યારે આપણે જ આવીએ છીએ, સંકીર્તન થાય છે, મંગલાચરણ થાય છે, 15-20 મિનિટની જે પ્રોસેસ છે આખી, એ એક પ્રકારનું એનેસ્થેસિયા છે, જાગૃત થવા માટે, અંદર ઉતરવા માટે. આટલો ફેર છે. એટલે જે લોકો સીધું ઓપરેશન થઈ જાય તો ઘણી વખત ઓપરેશન ફેલ થાય એટલે સીધા 4 વાગે આવીને બેસશે, એને એટલી અસર નહીં થાય. અસર તો થશે જ. એક ઘડી આધી મેં પુણ્યાદ તુલસી સંગત સાધુ કી કટે કોટી અપરાધ, એમ અસર તો થશે જ થશે. પણ જેવી 3:30 વાગે જે લોકો આવીને બેસી જાય છે એને થાય ને એવી નહીં થાય. એના જીવનમાં ફેર દેખાશે. કથા પછી પણ કંઈક સુધારો દેખાશે. ઓલા લોકોને ખાલી યાદ હશે કે કથામાં આવું આવ્યું હતું, અને ઓલાના જીવનમાં ફેર પડ્યો હોય છે. આવું પછી તો તમારો જેવો ભાવ. ઘણી વખત તો ભગવાન સાક્ષાત દર્શન પણ આપે. એ તો દરેક ઘણી વખત એવું હોય કે શાસ્ત્રીજી તો વર્ષોથી કથા કહેતા હોય પણ શાસ્ત્રીજીને કોઈ દિવસ સાક્ષાત્કાર ન થયો હોય, પણ શ્રોતાઓને સાક્ષાત્કાર થઈ જાય. કારણ કે ભાવ કોનો વધારે ઉચ્ચ કક્ષાનો છે, કોણ કઈ ભૂમિકામાં છે, એ મહત્વનું છે. શક્ય છે કે ગુરુને પછી ભગવાન મળે, શિષ્યને પહેલા મળે. શબરીબાઈ માતંગ ઋષિની પાસે શબરીબાઈ રામને લઈ ગયા એના ગુરુ પાસે. સુતીક્ષ્ણજી રામને પોતાના ગુરુ પાસે લઈ ગયા કે આવો મારા ગુરુદેવને પણ દર્શન આપો. એટલે રસ્તો ગુરુએ રસ્તો બતાવ્યો, પણ નિષ્ઠા દ્રઢ કોની છે? જેમ સુરદાસજીની દ્રઢ નિષ્ઠા હતી. આશ્રય પદ આપણે ગાઈએ છીએ. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો
ગૌ દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. શ્રીવલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિનુ સબ જગ માહી અંધેરો. શ્રીવલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગ માહી અંધેરો. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आ जग में, जासो होत निबेरो. जासु होत निबेरो. सूर कहा कहे दुबिध आंधरो. सूर कहा कहे द्विविध आंधरो. बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो. दृढ़इन चरण केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो. दृढ़इन चरणन, દઢહીન ચરણન કેરો. સુરદાસજીની શરણાગતિ જુઓ. સુરદાસજી કહે છે કે દુવિધા આંધળો, હું તો બે રીતે આંધળો છું. એક તો હું અમને આંખ નથી મળી, ચર્મચક્ષુ નથી, અને સંસારમાં મને ભગવાનની ભક્તિ નથી, મારી અંદર કોઈ જ્ઞાન નથી, એમ પણ હું આંધળો છું. આ એની મહાનતા છે. આવા મહાન સંતો જે શરણાગતિ ભાવથી પદ લખ્યા છે, આપણે પણ એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરીએ. એટલે શ્રોતાઓ બદલાય તો કથા બદલાય, કથાનો ભાવ બદલાય. આપણી જેવી ભૂમિકા હોય એવા ભગવાન બની જાય છે. એટલા માટે ભગવાન પાસે જઈએ ને ત્યારે ક્યારેય ખરાબ વિચારવાનું જ નહીં, સારું વિચારવાનું. તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. તમારા માટે સારું માંગો, કઈ વાંધો નહીં, પણ બીજાનું ખરાબ વિચારવાનું નહીં ક્યારેય. કારણ કે જો આપણે ખરાબ વિચારીએ તો આજ ને તો કાલ આપણું પણ ખરાબ થાય. જેવું કરો એવું ભરો, આ સૃષ્ટિનો નિયમ છે. એટલા માટે બધાનું સારું થાય. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. ભક્ત્યોગ વર્ધનમ્યશ્ચ. સુતજી કથા કહે છે કે હવે હું તમને કહું છું કે જે ભક્તિને વધારવા વાળું શાસ્ત્ર છે. કાળરૂપી સર્પે આ બધાનો કોળીઓ કરવાની બરાબર તૈયારી છે, અને એમાંથી જો કોઈ મુક્ત કરાવી શકે તો એકમાત્ર સાધન છે શુકદેવજી મહારાજે કહેલું આ શ્રીમદ ભાગવત. જે લોકો આ ભાગવતનો આશ્રય કરે છે એ લોકો આ કળિયુગના પ્રહારથી બચી શકે છે. આનાથી મોટું મનની શુદ્ધિ માટેનું બીજું કોઈ સાધન છે જ નહીં. મનની શુદ્ધિ યાદ રાખજો. આપણે સવારે ચર્ચા કરી હતી, મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. મનની બંધન, મનથી જ મુક્તિ. બંધન અને મુક્તિનું કારણ મન જ છે. એટલા માટે મનની શુદ્ધિ બહુ જરૂરી છે. એ માત્ર ને માત્ર શ્રીમદ ભાગવત કથાથી જ થાય છે. આનાથી બીજું મોટું કોઈ સાધન જ નથી. એટલા માટે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. જ્યારે શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કથા કહેવા બેઠા અને પરીક્ષિત કથા સાંભળતા હતા, હજી તો કથાની શરૂઆત ન થઈ, ત્યાં જ સ્વર્ગમાંથી દેવતાઓ આવ્યા, નીચે ઉતર્યા. આવી અને સુખદેવજી મહારાજના પગમાં પડી ગયા કે મહારાજ મહારાજ કૃપા કરો કૃપા કરો. બોલે શું છે? બોલે તમે જે કથા આ પરીક્ષિતને કહેવાના છો ને એ કથા અમને કહો. દેવતાઓ સ્વર્ગમાંથી ઉતરી ગયા અને એના બદલામાં અમે તમને
આ અમૃતનો કળશ આપીએ. સ્વર્ગમાં દેવતાઓ પાસે અમૃત હોય ને, આ અમૃતનો કળશ આપીએ અને અમૃતનો કળશ તમે આ પરીક્ષિતને પીવડાવી દો. પરીક્ષિતને પેલો શ્રાપ છે ને, 7 દિવસ પછીનું મૃત્યુ થવાનું છે, અને એટલા માટે તમે એને કથા સંભળાવવા માટે અહીંયા આવ્યા છો. આ બધી વાત અમે સાંભળી, એટલે અમે એવો ઉપાય લાવ્યા છે, અમૃત લાવ્યા કે એ તમે પીવડાવી દો પરીક્ષિતને, અને કથા અમને કહો. સુખદેવજી મહારાજ કીધું કે હા, વાત તો તમારી સાચી છે, એનું 7 દિવસ પછી મૃત્યુ છે. પરીક્ષિત, તારે શું કરવું છે? તું નક્કી કરી લે. અમૃત પી લઈશ તો દેવતાઓની વાત સાચી છે, તારું મૃત્યુ નહીં થાય. પરીક્ષિત મહારાજે 2 હાથ જોડીને પોતાના ગુરુદેવ સુખદેવજી મહારાજને કહ્યું કે ભગવાન, મને આ અમૃતમાં અને આ કથામાં થોડોક કંઈક તફાવત હોય તો મને જણાવો, પછી હું નક્કી કરી લઉં. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, આ અમૃત પીવાથી મૃત્યુ નહીં થાય. બહુ